इस घटना की जिन्नी भी निखेधी की जाए उन्नी घट है। इस अंदोलन की आड़ दे विच गलत अंसर जिहड़े ने वो शामिल हो चुके। शराब जिहड़ी सी वंडी जाती सी, शरेआम हर तरह का नशा जिहड़ा उत्थे वीडियो दे विच आया हैगा कि वो दिख रहा सी कि जी वंडिया उन्हां नाल मारकुट हुई है, मीडिया के लोगों नाल मारकुट हुई है और उन्होंने उस लड़की नाल रेप किया और उस बाद उहदी हत्या और वो किसानी का जिहड़ा पैसा इत्थे पंजाबियों तो 2500 रुपया 1500 रुपया घर इकट्ठा करके ले जाते हैं, वो 25 लाख रुपया देने की भी लड़की किडनैप भी किया जा रहा है। मैं एक बड़ी बड़ी टंके की चोट नाल प्रभात जी तुहानूं गल कहना चाਹੁੰਦਾ। एक किसान जथेबंदियां ने हुण तक किसानां दे हित विच किन्ने काम कीते और उतों बीजेपी नूं खदेड़ दिता। वो बार बार ये शब्द कहते हैं कि जे बीजेपी हारी है तो किसान के 77 पे लाए और वो उन्हां दी सरकार बन गई, बनाता। ते जिस नंदी ग्राम ने जिन्हों जिताया वो अज ओपोजिशन का लीडर के अंदर लोग कांग्रेस तो अके पे, पंजाब के अंदर लोगों ने अकाली दल का राज देखा, अकाली दल तो अके पे, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बारे लोगों को भली भारतीय जनता पार्टी को अलग थलका पाता कि भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी। न्यूज़ नैशनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं प्रभात शुक्ला स्वागत करता हाँ। अज एक ऐसा मुद्दा थोड़े अगे लैके आने लगे हाँ कि जदों वड्डे वड्डे सो काल्ड डिज़ाइनर पत्रकार, जी हाँ मैं ये शब्द इस करके वरत रहा हाँ, जरूर दुख हुंदा है सानू ये शब्द वरते नूं, डिज़ाइनर पत्रकार पंजाब दे ਜਿਹੜੇ कि गल करते सी किसान की, गल करते सी किसानीयत की, गल करते सी पंजाबीयत की, गल करते सी देश की, लेकिन अज जदों असली गल करन दी बारी आती है तो जो उदों सिर्फ एक मैसेज लिख के अपने फेसबुक पेजां दे उपर छड़ दिता जाता है। मेरी गल तुहानूं अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं तुहानूं इस एक ऐसे वाक़या नूं याद कराउण जा रहा है जो पिछले दिनी टिकरी बार्डर ते हो गया। जी हाँ, वो टिकरी बार्डर जो पिछले दिनी सुर्खियां 'च रहा। कारण की सी? एक तो किसान अंदोलन, लेकिन उस किसान अंदोलन दे विच बंगाल तो आई एक लड़की का रेप किया और उसकी मृत्यु तो बाद जो कि करोना नाल हो गई, उस तो बाद पता लग्या कि उस दे विच जड़ा रेप किया गया सी। जी हाँ, एक ऐसा वाक़या जो सो कॉल्ड डिज़ाइनर पत्रकार जिन्हों ने चक्किया ही नहीं, सिर्फ एक मैसेज लिख के पाता कि उन्होंने पता सी, उन्होंने मैसेज किए तो उन्होंने जान बच जानी सी। लेकिन ये गल्लां कित तक वाजब ने? मेरे नाल ने अज इसी पखदे हुए मुद्दे ते गल करन वास्ते जीवन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्हां दी बेबाक राय तुसीं मेरे नाल और इस चैनल के उपर बार बार देखी है। अज भी मैं इसी तरीके दे नाल इन्हां नूं पुछांगा। कारण की है कि यही वो शख्सियत है जो इस टाइम जवाब देने दे मूड 'च भी लगते हैं और ये इस मुद्दे नूं चक भी रहे हैं। कारण की है कि यह बहुत वड्डी जरूरत बन गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं जो टिकरी बार्डर या किसी होर बार्डर से इस तरह के किसानी अंदोलन के आड़ दे विच हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती रही सी कि हुण तक इंसाफ क्यों नहीं मिलिया उस बेटी नूं, उस कल्ली FIR दर्ज करन तो बाद कि कुछ हो रहा है। गलबात करांगे जीवन गुप्ता जी नाल। जीवन जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सब तो पहला प्रश्न है, तुसी तुहाडे नाल पहलां भी गलबात हुई, तुसी किसानी अंदोलन नूं लैके सारियां गल्लां इस चैनल ते कीतियां ने। अज लेकिन जिहड़ी गल है, ज्वलंत प्रश्न है कि जिहड़ा रेप होया, तुहाडी पार्टी दा की स्टैंड है और तुहाडी पार्टी इस टाइम की कर रही है इस रेप कांड नूं लैके? देखो, बहुत ही शर्मनाक घटना हैगी है और मैं समझदा कि इस घटना की जिन्नी भी निखेधी की जाए उन्नी घट है। एक अंदोलन दे विच असी पिछले समय तो लगातार ये गल कह रहे हैं, किसान जथेबंदियां नूं भी इस वास्ते अवेयर कर रहे हैं कि जी इस अंदोलन की आड़ दे विच गलत अंसर जिहड़े ने वो शामिल हो चुके हैं और इस अंदोलन का वो इस मूवमेंट नूं मैं तो इत्थे तक कहांगा कि होर रूप देना चाहते हैं। जदों ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ कि एक बार इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ कश्मीरी आतंकवादियों ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ इस तरह का तांडव कर रहे सी जिहदे नाल पूरे हिंदुस्तान की जनता दा नूं शर्मसार होना पिया और साडे राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान किया गया।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚ ਨੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, 5 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਘੱਟ 4-5 ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-7-10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਚੜੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਵੇਦਨ ਸਹਿਤ ਤੇ ਗੱਲ, ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਟ ਆ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 1500 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ષੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2000 ਅੱਜ 2021 ਚੱਲਦਾ, 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਖਤਾ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 77 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਅੰਕੜਾ, ਅਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, 90 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 14 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ 14 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1500 ਵੋਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੇਵਲ 2.6% ਵੋਟ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਤੀ, ਮੋਦੀ ਢਾਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਵੜਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਲੱਡੂ ਖਵਾਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲਗ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ 'ਤੇ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੇਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੀਦਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਨੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਲਝ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਨ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾਪੂਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮਿਸ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕਈ ਰਾਜਾਤਕ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੰਦਾ ਤੱਤਵ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤਾਕਤਕ ਤੱਤਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ, ਔਰ ਉसी ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ 24/7। ਧੰਨਵਾਦ।